जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय जय यशोदनन्दना जय व्रजजनरञ्जना जय जगन्नाथ जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी 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 जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दना जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज जय कुञ्ज
Jai Shri Shri Radha Nila Madhav ki. Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki. Jai Srila Prabhupada ki. Jai Srila Gurudev ki. Nitai Gaura Premanandi. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu and Mazis. Pranams. So, in the Bhāgavatam class, നമുക്ക് പകരാനായി His Grace Devakī Nandan Prabhu സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം. കുറേ നാളത്തെ നമ്മളുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിവോട്ടീസിൻ്റെ ഒരു താല്പര്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ നമ്മളുടെ പുതിയ സെൻറ്ററിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് ഭഗവാന്റെയും മഹാരാജിൻ്റെ കൃപയാൽ ഇന്നാണത് സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. സോ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല, എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. സോ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതിനെ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. സോ അതിന് അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും ലൗഡ്ലി മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാം. ഹരേ Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Thank you, Prabhu. So you'll be translating, right? We put the chair here because we thought it's better if you sit here. There's a chair there. Ah. Sit here, Prabhu. It's better. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhāgavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu, we will read 7:742 of Śrīmad-Bhāgavataṁ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകം 7-ാം സ്കന്ധം 7-ാം അധ്യായം 42-ാമത്തെ ശ്ലോകം. I will read the shloka, everyone can chant. Then you read the whole, you read the translation and purport in Malayalam. Sukhāya duḥkha-mokṣāya saṅkalpa karmiṇaḥ sadāpnotīhayā duḥkham anīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ sukhāya duḥkha-mokṣāya saṅkalpa karmiṇaḥ sadāpnotīhayā duḥkham antaya sukhāvṛtaḥ sukhāya duḥkha-mokṣāya saṅkalpa karmiṇaḥ
sadāpnotīhayā duḥkam anīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ. Prabhu. Sukhāya duḥkha-mokṣāya saṅkalpa iha karmiṇaḥ sadāpnotīhayā duḥkham anīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ. sukhāya duḥkha-mokṣāya saṅkalpa iha karmiṇaḥ sadāpnotīhayā duḥkham anīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ. Mataji's. sukhāya duḥkha-mokṣāya saṅkalpa iha karmiṇaḥ sadāpnotīhayā duḥkam anīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ. sukhāya duḥkha-mokṣāya iha karmiṇaḥ sadāpnotīhayā duḥkam anīhāyāḥ sukhāvṛtaḥ. Prabhu. Translation Bhāgavata is Devakī says Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada repeated. Just repeat or you want to repeat them? You can ask them to repeat. Yeah, whichever way you do, Prabhu. വിവർത്തനം എന്ന് എല്ലാവരും നേരിട്ട് പറയാം. നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാ വിഷയികളായ വ്യക്തികളും സുഖം നേടുവാനും ദുഃഖം ഇല്ലാതാക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഒരുവൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവന് സുഖം ലഭിക്കുന്നു. സുഖത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. Very nice verse. Please translate. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എല്ലാ ബദ്ധാത്മാക്കളും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ ബന്ധിതരാണ്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശ. ഓരോരുത്തരും പരമദിവ്യതോ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശരീരം നേടുന്നു. ഈശ്വരോ സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശ അർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രമയാൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രഗൂഢാനി മായ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു യന്ത്രത്തിൽ മേലെന്ന പോലെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ജീവസത്തകൾക്ക് അവയുടെ ശരീരങ്ങളുടെ നിലവാരങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവസത്തയുടെ ശരീരം ഒരു ഉപകരണത്തെ പോലെയാണ്. ആ ഉപകരണത്തിന്മേൽ അവൻ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള തൻ്റെ മിഥ്യാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയും തന്മൂലം ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം രോഗം എന്നീ അവസ്ഥകളാൽ ക്ലേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരും പലവിധ പദ്ധതികളുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളോടെയുമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ പദ്ധതികളുടെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ യാതൊരു സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് പദ്ധതികൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം കുറിച്ചാലുടൻ അവന്റെ ദുരിത ജീവിതവും തുടങ്ങിയായി. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അസന്തുഷ്ടാവസ്ഥകൾ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ അവനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. മിഥ്യാഭിലാഷത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരുവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തന്റെ ഭൗതിക അവസ്ഥകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നു. ഒരുവൻ അവന്റെ സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ദുഃഖം ശമിപ്പിക്കാനും യത്നിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വേദങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് നിഷ്ഫലമാണ്. തസ്സൈവ ഹേതോ പ്രയതോ കോവിത. ഒരുവൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്യമങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഒരുവന് തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾ ലഭിക്കും. ആർക്കും അത് മാറ്റുവാനാവില്ല. ആയതിനാൽ തൻ്റെ സമയം
കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം വികസിപ്പിക്കുവാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ള വിലപ്പെട്ട ജീവിതം ആരും വിലക്കരുത്. ഈ ജീവിതം സുഖമെന്ന പ്രകസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അഭിലാഷമില്ലാതെ കൃഷ്ണാബോധം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. Jai Shri Prabhupada ki. Om Ajnanathimiramdasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is a very practical verse in Śrīmad-Bhāgavataṁ. ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു പ്രായോഗിക ശ്ലോകമാണ്. Because it is telling us that in this material world we are all running actually for one aim. ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Everybody wants to be happy. എല്ലാവരും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. But the happiness that we are trying to get in this material world doesn't really make us permanently happy. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നേടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാശ്വതങ്ങളല്ല. That's why the word that is used here is sukham. The word that is used to describe happiness is sukham. It is material happiness. When you use the word sukham, it means that happiness is temporary. But when you use the word anand, Anand is actually spiritual happiness. It is a happiness which is considered to be permanent. Another difference between sukham and anand is that when you are trying to get sukham, you always have to depend on others to get the happiness. ആനന്ദത്തിനും സുഖത്തിനുമുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സുഖം നേടുവാനായിട്ട് എപ്പോഴും മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. You have to depend on circumstances. സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. You have to depend on something happening, then you become happy. എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സുഖം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ. You would have experienced this in this material world. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. For example, if your husband is not nice to you, then you are not happy. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഭർത്താവ് വേണ്ട വിധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ല, സന്തോഷമല്ല. If your wife throws everything in the kitchen, you are not happy. ഭാര്യ നമ്മളുടെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് അടുക്കളയിൽ എറിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും സന്തോഷവാന്മാരല്ല. So this is sukham. ഇതാണ് സുഖം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്. Where there is sukham, there will always be duḥkha. എവിടെയാണോ സുഖം ഉള്ളത് അവിടെ ദുഃഖവും ഉണ്ട്. These two are just two sides of the same coin. ഇത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശം പോലെയാണ്. This we must understand. ഇത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം. So if you want to get sukham, definitely duḥkham will come. നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ദുഃഖവും അവിടെ ഉണ്ടാവും. That is what Prahlāda Maharaj is saying. അതാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. So Prahlāda Maharaj says, when you are aspiring for sukham, you are actually a materialist. നിങ്ങൾ സുഖത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഭൗതികവാദിയാണ്.
And your whole life, you only have one aim in life. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. Whatever I can do to make myself happy, I will do it. ഞാൻ എൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും. Because I think by increasing my happiness, I will decrease my distress. എത്രത്തോളം നാം സുഖം കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത്രത്തോളം എൻ്റെ കഷ്ടതകളെ മറയ്ക്കുന്നു. But the formula is wrong. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന രീതി തെറ്റാണ്. If you climb up the mountain, നമ്മൾ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ you have to climb down the mountain, isn't it? തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും നമുക്ക്. You cannot stay up there forever. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ശാശ്വതമായിട്ട് വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. Unless you want to build a home. വീട് വെക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല. But then one day you have to come down to get other things also. തീർച്ചയായും വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ താഴെ വന്നേ പറ്റും. So you have to accept. നമ്മൾ ഇതിനെ അംഗീകരിക്കണം. If you want to find happiness in this material world, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ സുഖമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ, then definitely Prahlāda Maharaj says the day you start trying to find that material happiness, that day all the duḥkhaṃ, all the anxiety, all the challenges, all the difficulties, they will also come. എന്നാണോ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ സുഖം ആഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്ന ആ ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യാകുലതകൾ, കഷ്ടതകൾ, ദുഃഖം, നിരാശ ഇതെല്ലാം അന്ന് മുതൽ നമ്മളെ കൂടെ തുടങ്ങുകയാണ്. You have heard of package deal, isn't it? നമ്മളെല്ലാവരും പാക്കേജ് ഡീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? This is package deal. ഇത് ഒരു തരം ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ ഒന്ന് ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കൂടെ വരുന്നതാണ്. So Prahlāda Maharaj is saying that we should not be foolish നമ്മൾ ഒരിക്കലും മണ്ടന്മാരാകരുത് എന്ന് to search after the material happiness. ഈ ഭൗതിക സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പിന്നാലെ പോകുന്നതിലൂടെ. But Anand is very different. ആനന്ദ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു അവസ്ഥയാണ്. Anand means that our happiness is not dependent on anything material. ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുക്കളെയും ആശ്രയിച്ചല്ല ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. Why does that make us Anand? Why does that make us Anand? എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യം നമ്മളെ ആനന്ദമാക്കുന്നത്? Because the nature of this world, Bhagavad Gita says, is duḥkhalayam ashāśvatam. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖാലയമാണ്, ശാശ്വതവുമല്ല. It is duḥkha because it is ashāśvatam. It is temporary. ദുഃഖവുമാണ്, അതുപോലെ താൽക്കാലികവുമാണ്. Nothing is permanent here. ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമല്ല. So if we are investing in something which is not permanent, when it ends, your investment ends also. നമ്മൾ എന്തിലാണോ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസാനവും തീർച്ചയായിട്ടും നിൽക്കും, എന്താവും. Supposing you are trying to find the happiness in the families. എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലാണ്, ഫാമിലിയിലാണ് സന്തോഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. But the families are temporary. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നിരന്തരമായുള്ളവരല്ല. And the families are also in difficulty. ആ കുടുംബവും പലതരം കഷ്ടതകളും അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. Your husband is in difficulty. ഭർത്താവ് പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നു. He is anxious, he has tension, he is not very happy. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആകുലതയും വ്യാകുലതയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. Then how can you find happiness from him? അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? If I have 5 rupees, നമ്മളെ 5 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ I cannot give you 6 rupees. എന്റെ കയ്യിൽ 5 രൂപ വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് 6 രൂപ നൽകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. Because I only have 5. കാരണം എന്റെ കയ്യിൽ 5 രൂപയേ ഉള്ളൂ. So unnecessarily, Prahlāda Maharaj is saying, we are running after the happiness from other people, thinking that other people are sources of happiness. നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ഓടുന്നു. We also think that our wealth, our properties, our assets, they are also going to be permanent sources of happiness. നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള സ്വത്ത്, സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥകൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു ദ്രവ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും. But Bhagavatam tells us that our wealth, our assets, our property, they are all ashāśvatam. They are all temporary, isn't it? ഭാഗവതം പറയുന്നു, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള സ്വത്ത്, ദ്രവ്യം, കാശ് ഇതെല്ലാം ശാശ്വതമല്ല. So when we don't, Jai Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai Ki. So therefore, thank you, Prabhu. Yeah, no, it's okay. You can put it here. That is why it is stated
we should live our life in such a way that we only connect to that source of happiness which is eternal. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഭാഗവതം പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്? ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്താൻ ജീവിതത്തിൽ. And we should tolerate all other kinds of happiness. ബാക്കിയുള്ള സുഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സഹിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. It is telling tolerate. People, that's exactly the point. People ask, we should tolerate duḥkham. Why should we tolerate sukham? എല്ലാരും പറയാറുണ്ട്, നമ്മൾ സുഖത്തിനെ എന്തിനു സഹിക്കണം? സാധാരണ ദുഃഖത്തിനെയല്ല എല്ലാവരും സഹിക്കണമെന്ന് പറയുക. Because if you don't tolerate sukham, then duḥkham is coming very quickly. നമ്മള് സുഖത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഹനശക്തിയോടെ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ദുഃഖം അതിന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. Remember a very important rule from Bhāgavatam. ഒരു നിയമം ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഓർക്കണം. When you tolerate something, നമ്മൾ ഒന്നിനെ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ you don't become controlled by it. നമ്മൾ അതിന്റെ നേതാവല്ല. You also don't become attached to it. കൂടാതെ അതിനെ ആസക്തനാവാനും പാടില്ല. You see the point? When you tolerate something, supposing it is very hot. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. Actually, when I came to Trivandrum, I thought I was still in Singapore. അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴും സിംഗപ്പൂരിലാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത്. Exactly the same weather only. I was thinking maybe Trivandrum is cooler, but exactly the same. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കുറച്ചുകൂടി തണുപ്പുണ്ടാവും, പക്ഷെ നോക്കിയപ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ പോലെ തന്നെ ചൂടിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. Supposing the weather is very hot. ഈ സമയത്ത് ചൂട്, അന്തരീക്ഷം വളരെ ചൂടാണെങ്കിൽ you only have two choices. രണ്ട് അവസരമേ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളൂ. Either you complain, നമുക്ക് പഴി പറയാം, or you tolerate. ഇല്ലെങ്കിൽ സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. If you tolerate, you can do many things. നമ്മൾ സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. If you complain, you can't do anything. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So that's why Bhagavatam tells us to tolerate. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, ദയവായി ക്ഷമിക്കൂ, സഹിക്കൂ. Same thing for sukham. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സുഖത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. If you tolerate the material happiness, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളെ സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, knowing that it is temporary, എന്തിലൂടെ സഹിക്കണം? ഇത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിലൂടെ സഹിക്കണം. then you will not be attached to it. എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തരാവില്ല. This is the secret to ഇതാണ് detachment. യഥാർത്ഥമായ രഹസ്യം. This is the secret to detachment. ഇതാണ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതായത് അനാസക്തരായിരിക്കാൻ, ആകർഷണം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു രഹസ്യം ഇതാണ്. The problem is we become very attached to the fruits, phalam, to the fruits of our activities. എന്താണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയായിരിക്കുന്നു. And we think that that fruit will give us happiness. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഫ്രൂട്ട്, ആ ഫലം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. But very often the fruit is not sweet. പലപ്പോഴും അതിൽ കിട്ടുന്ന ഫലം മധുരമുള്ളതായിരിക്കണമെന്നില്ല. Then what we do is we reject the fruit. അത് മധുരമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നു. Sometimes in the beginning the fruit is tasting sweet, isn't it? നമ്മളെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മളുടെ ഓരോ ഫലവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് മധുരമുള്ളതുപോലെ തോന്നും. Then after a while it doesn't taste very sweet. അതിനുശേഷം പക്ഷെ അത് അത്രത്തോളം മധുരമായിരിക്കില്ല. So many of you are smiling when I say that. എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു. It very often happens to us actually. ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. In the starting point we are very good friends. തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരാണ്. It's so sweet. ഭയങ്കര മധുരമായിരിക്കും നമ്മളുടെ. Then after a while we can't stand each other. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. But you see, whether it is sweet, whether it is not sweet, because we are attached to phalam, we are actually unhappy. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ദുഃഖം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോഴും മാറി നിന്നപ്പോഴും നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തരായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുന്നത്. So this is a very important point for us to understand. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട പരമപ്രധാനമായ ഒരു ഉപദേശമാണ്. Dehendriya prana manodiyamyo janmapyaya shuddh bhayatarsha kriche samsara dharme avimuyamanaha smritya hare Bhāgavata pradhanaha Dehendriya prana
Manodiyamyo Janmapyayachud Bhayatricha karchai Samsara dharmai Avimuyamanaha Smritya hare Bhāgavata pradhanaha. This point is very nicely given in 11:249 of Śrīmad-Bhāgavataṁ. ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് 11ാം സ്കന്ധം 2ാം അധ്യായം 49ാം ശ്ലോകത്തിലാണ്. There it is nicely stated that this material body, Dehendriya Prana, this material body, ഈ ഭൗതിക ദേഹം, the material body is always subject to birth and death. ഈ ഭൗതിക ദേഹം എപ്പോഴും ജനന മരണത്തിന് അധീനപ്പെട്ടതാണ്. If you think your material body can give you happiness, that day all your problems will start. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ദേഹം നമുക്ക് സുഖം തരും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുതൽ ദുഃഖവും തുടങ്ങും. Because it is temporary. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത് അശാശ്വതമായതുകൊണ്ടാണ്. And when you become too attached to something which is temporary, you will feel very sad. ശാശ്വതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആകർഷകരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാകുന്നു. This life air prana, ഈ നമ്മളുടെ ജീവൻ പ്രാണ, it is always harassed by hunger and thirst. ഈ പ്രാണൻ രണ്ട്, അതായത് വിശപ്പും ദാഹവും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. You notice every day we are either hungry or thirsty. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓരോ ദിവസവും നമുക്കൊന്നിൽ വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ദാഹം ഇത് രണ്ടും മാറി ഉണ്ടാകും. If I speak too long and you haven't had prasadam, you get very agitated. നമ്മൾ കുറെ നേരം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയും നമുക്ക് വേറെ പ്രസാദമോ ഒന്നും കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ടയർഡ് ആവും. So hunger and thirst are always harassing us. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിശപ്പും ദാഹവും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പല സമയങ്ങളിലും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Our intelligence is always hankering for that which cannot be obtained. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വ്യാമോഹപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. We are always planning and planning and planning. In this purport, Srila Prabhupada says how we are always planning. We plan so many things, but we never execute the plan. നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലെ ചില പ്രഭുപാദി പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ, എന്താ പറയാ, പല വിധത്തിലുള്ള ആസൂത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ആസൂത്രണം പോലും നമ്മൾ പ്രായോഗികതയിൽ കൊണ്ടുവരാറില്ല. We plan every Saturday and Sunday I will come to the temple. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ ശനിയാഴ്ച ഇല്ല ഞായറാഴ്ച അമ്പലത്തിൽ വരും. Without fail, Mangala Arati Saturday, Mangala Arati Sunday, I will be there. ഉറപ്പായിട്ടും മംഗളാരതിക്ക് ശനിയാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ഉണ്ടാകും. I will spend so many hours hearing Bhagavatam in the temple. ഭാഗവത കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുമെന്ന് ടെമ്പിളിൽ. It doesn't matter who is speaking or who is not speaking. സംസാരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കേൾക്കും. But I will be there to see Jagannath. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വരും. But we don't do it. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്നില്ല. And Jagannath is hearing his own class. ജഗന്നാഥ് മാത്രമാണ് ആ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. He is doing his own kirtan. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു. But he is very happy. കാരണം അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനാണ്. And we are thinking we are happy. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലാണ്. But actually we are not happy. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷത്തിലല്ല. And then we blame everyone else. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഴി പറയും. And blame our work, our job, our timings, this and that, except ourselves. നമ്മളെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോന്നിലെയും സമയത്തെയും ജോലിയെയും വണ്ടിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലൈന്റ് പറയും. That's why our conditions of distress have started, you see. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മുതലാണ് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ ദുഃഖം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So intelligence is running after that which cannot be obtained. ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധി നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് പലപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And after so many years of living like that, Bhagavatam says our senses, tarsha krichai, our senses become completely exhausted. ഇങ്ങനെ കുറേ വർഷം ഈ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയുടെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഭാഗവതം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ശോഷിച്ചു പോകുന്നു. Running for happiness, but always getting the slaps of Maya. സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓടുമ്പോൾ എല്ലാം മായയുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അടികൾ ഏറ്റുമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But the devotee Bhagavatam says, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ ഭാഗവതം പറയുന്നത് he tolerates the material happiness. അദ്ദേഹം ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ സഹിക്കുകയും and becomes free of material distress. അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. This is the secret. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ രഹസ്യം. You don't tolerate the distress. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദുഃഖത്തിനെ സഹിക്കേണ്ടതില്ല. Because distress you have to tolerate anyway.
നമ്മൾ എന്തായാലും ദുഃഖം നടന്ന് സഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ. But we must learn to tolerate the material happiness. നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മളുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെ സഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ്. Then we will be free of the distress. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ദുഃഖത്തിൽ Then we will feel anand. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിൽ ആനന്ദം നിറയും. It doesn't matter if nobody comes to the temple. ഇവിടെ ആരും ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കും. I am coming. ഞാൻ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Let me hear Bhagavatam. ഞാൻ കേൾക്കാം ഭാഗവതം. If nobody wants to come, I will speak Bhagavatam and I will hear Bhagavatam. ആരും വന്നില്ല, ആരും പറയാൻ ഭാഗവതമില്ല, ഞാൻ തന്നെ പറയാം, ഞാൻ തന്നെ കേൾക്കാം. Maharaj told us to do that in Singapore. ഇതേ കാര്യം മഹാരാജ സിംഗപ്പൂരിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. When we started the program, hardly 5 people were there. ആ സമയത്ത് അവിടെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് 4-5 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. But Maharaj told us only one thing. മഹാരാജ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യം, Once you start a program, you have to be 100% committed to the program. ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ 100% ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കും. Every Saturday, every Sunday, you must come to hear Bhagavatam and Bhagavad Gita. നിങ്ങൾ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതങ്ങളും You must do service. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സേവനം ചെയ്യണം. Even if one person is there, that person should be happily doing service. ഒരാളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കൂടിയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സേവനം സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യണം. And you must always speak to others about Krishna. അടുത്തുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. But don't expect that people will come. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമെന്ന്. Otherwise it is fruit. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. You do it for your own spiritual peace. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മികമായ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. And so we followed. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് പിന്തുടർന്നു. Whether we had work, whether we had studies, we just remembered Maharaj's instruction and we followed. അവർക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആയിരുന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മഹാരാജ് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വേർഡ് അവർ ഓർത്തത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുവാണ്. Today we have no space in the temple. There's no space on Saturday. There's no space on Sunday. ഇന്ന് ആ അമ്പലത്തിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ശനിയാഴ്ചയും ഇല്ല, ഞായറാഴ്ചയും സ്ഥലമില്ല. And everyone who is coming, we are speaking to them about Krishna. ആരെല്ലാം അവിടെ വരുന്നു അവരോടെല്ലാം നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And then they are bringing other people to hear about Krishna. അവർ കേട്ടവരെല്ലാം ഓരോരുത്തരോട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. This is Anand. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം. If you don't do this, Prabhu's Mataji's, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രഭുസ് മാതാജീസ്, then you may be sitting in a temple now, നമ്മൾ അമ്പലത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്, but you are searching for material happiness. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതികമായ സന്തോഷം തേടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. You are not getting the spiritual happiness. ആ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. And that is very dangerous for your devotional service. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആപത്താണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്. So that's why this verse is very important. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. Don't find the material solutions for the material problems. ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായ താൽക്കാലിക എന്താ പറയാ ടെമ്പററി ആയ സൊല്യൂഷൻ, ഭൗതികമായ പ്രതിവിധികൾ ഭൗതികമായ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലുമേ കണ്ടുപിടിക്കരുത്. അത് കൂടുതൽ നമ്മളെ വ്യാകുലരാക്കും. Because the material solutions can be worse than the material problems sometimes. ഭൗതിക പ്രതിവിധികളെല്ലാം കൂടുതൽ നമ്മളെ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. You know this story, right, about this sadhu who wanted to, this young man, he wanted to hear the Gita, Bhagavad Gita. എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സ്റ്റോറി. ഒരു ബാലനായ ഒരു അദ്ദേഹം ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വന്ന സ്റ്റോറി. So he approached the Guru. അദ്ദേഹം ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചു. And he told Guru, Maharaj, I want to study the Gita. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാരാജ് എനിക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം. So sadhu said, very easy. You sit under this tree and daily without fail you read the Gita. അത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ ഈ മരത്തിന്റെ കീഴെ ഇരിക്കുക, വേറെ ഒന്നിനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഡെയിലി ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക. Whatever happens, whoever is there, doesn't matter. You read the Gita daily. ആരുണ്ടോ ഇല്ലയോ, ചുറ്റിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട, നീ ഡെയിലി ഈ ഗീത വായിക്കുക. Don't wait for anything to happen, not to happen. You read the Gita. എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ത് നടക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ ഡെയിലി ആ പറഞ്ഞ ഗീത വായിക്കുക. So he sat down to read the Gita. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. Now he had only one dhoti. അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മുണ്ട് മാത്രമാണ്. So when he washed his dhoti, he had to wear gamcha. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗംഛ, ഒരു തോർത്തും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. One day after taking bath, he looked at his dhoti and he saw there were holes because of the rat.
അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കുളി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം ഈ പറഞ്ഞ മുണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ എന്താ പറയാ ഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്താ പറയാ ഹോൾസ്, ദ്വാരം. So he was thinking, these rats are going to eat my dhoti, I only have one. If I can't wear dhoti, then how do I sit down to read the Gita? ഈ ഓട്ടകളെല്ലാം വന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എലിയെ കൊണ്ടാണ്. ഈ എലികൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഒരേ ഒരു ധോത്തിയെ നശിപ്പിച്ചാൽ എന്താവും, എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇരുന്ന് പിന്നീട് ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചു. So he thought, better I get a cat. സോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഒരു പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവരാം. Because if I get the cat, then the cat will take care of the rat and I will have dhoti. I can sit down and I can read the Gita very peacefully. സോ പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവന്ന പൂച്ച എലികളുടെ കാര്യം നോക്കും, ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഗീത വായിക്കാം. So he got the cat. അദ്ദേഹം പൂച്ചയെ കൊണ്ടുവന്നു. And the cat was taking care of the rat and he was very happy. അങ്ങനെ പൂച്ച ഈ പറഞ്ഞ എലികളെല്ലാം വേണ്ട വിധം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. But the cat was young, it needed to take milk because it was a young cat. And every time it would make noise and he was distracted, he could not hear, he could not read. So he was thinking now how to get milk for the cat. I can't be buying milk all the time. സോ അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പൂച്ച വളരെ ചെറിയൊരു പൂച്ചയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വിശപ്പുണ്ട്, അതിന് അത്രത്തോളം പാല് കുടിയൊന്നും മാറാതെ അങ്ങനെ അത് കടന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ സമയം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്, ഈ പൂച്ചയുടെ വിളി കേട്ടാൽ ഇനി എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ചിന്ത വന്നു തുടങ്ങി. എനിക്ക് എന്നും പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാനും പറ്റൂല. So he thought, better I get a cow. സോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു പശുവിനെ വളർത്താം. If I get the cow will give milk, milk will take care of the cat, cat will kill the rat. I'll be very peaceful, I can sit down and read the Gita. സോ അങ്ങനെ പശുവിനെ വാങ്ങിച്ചാൽ പശു പാല് തരും, പാല് പൂച്ച കുടിക്കുന്നു, പൂച്ച വേണ്ട വിധം എലികളെ കൈകാര്യം, ഞാൻ ശാന്തമായിട്ടിരുന്ന് ഗീത വായിക്കാം. So he went to get the cow. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പശുവിനെയും കൊണ്ടുവന്നു. But he realized the cow required a lot of maintenance actually. പിന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, പശുവിനെ ഒരുപാട് പരിപാലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Early in the morning you have to milk the cow, then you have to talk to the cow, you have to take care of the cow, you have to feed the cow. He said, if I spend so much time with the cow, then how am I going to read the Gita? അങ്ങനെ ഈ പശുവിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, പശുവിനെ കറക്കണം, അതിനെ കുടിപ്പിക്കണം, ഫീഡ് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഭക്ഷണം, ഇനി ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വായിക്കും? So someone should take care of the cow, then the cow will take care of the cat, cat takes care of the rat, and then I can read the Gita peacefully. സോ അതേ ആലോചിച്ച് ഈ പശുവിനെ ഒരാൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പശുവിന്റെ കാര്യം നടക്കും, പൂച്ചയുടെ കാര്യം നടക്കും, എലികൾ ഉതങ്ങും, എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് ഗീത വായിക്കാം. So he thought, better I get married. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഞാനൊരു വിവാഹം കഴിക്കാം, അതല്ല ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം. If I have a nice wife, then the wife will take care of the cow, cow takes care of the cat, cat takes care of the rat. I'm very free. I can sit down and study the Gita very nicely. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമയായ ഭാര്യയെ കിട്ടിയാലൊക്കെ അവരവിടെ പശുവിനെ നോക്കും, പശു പൂച്ചനെ നോക്കും, പൂച്ച റാറ്റിനെ നോക്കുന്നു, എല്ലാം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കാം. So he got married. സോ അദ്ദേഹം വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, വിവാഹം കഴിച്ചു. Then the wife told him, you are a nice husband, ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തോട്, അങ്ങ് വളരെ ഉത്തമനായ ഒരു ഭർത്താവാണ്, but you can't just sit down there the whole day. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, We need a roof over our heads. നമുക്ക് മേൽക്കൂര എന്തെങ്കിലും വേണ്ടേ? You better go and work. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലിക്ക് പോകും. Then I'll take care of the cow. ഞാൻ ആ പശുക്കളെ Cow നോക്കാം, takes care of the cat. ഞാൻ ആ പൂച്ചനെ നോക്കാം, Then no rats. എലികളും ഇല്ല. Then you read your Gita. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അങ്ങ് സുഖമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കും. Now 1 year passed. അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം പോയി. Sadhu comes back. ആ സാധു തിരിച്ചു വന്നു. Sadhu comes to the tree. ആ മരത്തിനടുത്ത് വീണ്ടും ആ സാധു വന്നു. But he sees a village. അവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. Then he sees one man coming to him and falling at his feet. അങ്ങനെ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഭക്തൻ വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽക്കലിൽ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കുന്നു. And he said, Guru Maharaj, I am your disciple. അദ്ദേഹം ഗുരുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് അങ്ങയുടെ ശിഷ്യൻ. He said, I thought that you would be sitting under the tree. I see a whole village, I see children, I see a wife, I see so many cows. What is happening? ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഭാഗവതം ഗീത പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങേക്ക് ഭാര്യയായി, പശുക്കളായി, കൂടെ കുറെ കുട്ടികളായി. So he said, I did all of this so I can read the Gita. So ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഗീത വായിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. Then the sadhu asked him very important question. Have you read the Gita? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ശരി, അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഇതിന് ശേഷം അങ്ങ് ഗീത വായിച്ചോ? No, not yet. But very soon after everything settles down, I will read the Gita. ക്ഷമിക്കണം, ഇതുവരെ പറ്റിയില്ല, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വായിക്കുന്നതാണ്. So this looks like a spiritual activity to read the Gita, isn't ഇത് it? നോക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കാര്യമല്ല, ഒരു ആധ്യാത്മിക കാര്യമാണ് ഗീത വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. But we have unnecessarily complicated it.
Because while doing bhakti, we want phalam. And that is not bhakti. That is what we call mixed bhakti. It is not savai pumsam paro dharmo yathor bhakti radok saje ahaituki apratihata yayatma suprasidati. Bhagavatam tells us our paro dharmo is to render unmotivated and uninterrupted devotional service. Only that devotional service, yayatma suprasidati, only that can bring anand to your heart. Otherwise you cannot be peaceful. Bhagavatam പറയുന്ന സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഒരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ഇതും എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും വെക്കാതെ വേണം ഭക്തി നിർവ്യാജമായിട്ട്, അതായത് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ട് വേണം ഭക്തി ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിന് ആനന്ദം നൽകുന്നത്. അതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഫലം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രതീക്ഷ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായ ആനന്ദം നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല. So the real question you have to ask yourselves today, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ചോദിക്കേണ്ട യഥാർത്ഥമായ ചോദ്യം, what is the purpose of this center? നമ്മൾ ഈ സെന്റർ, ഓരോ സെന്ററിന്റെയും ഈ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? What is the purpose of this center? ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? Is it there because it must just be there? ഇങ്ങനെ മതിയോ, ഇതാണോ? Is it here because Guru Maharaj wanted us to have nice center, so we are having nice center? ഗുരു മഹാരാജ് താല്പര്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ വേണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സെന്റർ സ്ഥാപിതമാക്കി. Why do we have a center? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെന്റർ നമുക്ക്? Do we want fruits from the center? ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫലം എടുക്കാനാണോ? Are we coming to the center only for nice prasadam? ഈ അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ വരുന്ന വെറും പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി, നല്ല പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? Maharaj once told me, Devakī, if you want to understand the quality of the congregation, there is a test. മഹാരാജ് ദേവിപുരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ യഥാർത്ഥമായ കഴിവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ you just watch how many people sit for Bhagavatam. അതിൽ നോക്കുക എത്ര പേര് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായി ഇരിക്കുന്നു. How many people come for Mangala-arati? എത്ര പേര് മംഗളാരതിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. And then how many people come just before there is a feast? അതായത് പ്രസാദം തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ വരുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്. And from there you can understand whether this devotional service is after phalam or it is really for glorification of Krishna. അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുക്ത സേവനം ഫലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതോ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ. So what kind of center is this Jagannath Mandir? ഈ ജഗന്നാഥ് മന്ദിർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? That's the question we have to ask ourselves. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു സെൽഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. And I asked Maharaj this question. Maharaj, what happens if in this congregation or this center there is no consistency in worship, there is no proper Mangala-arati, but deities are there and people come on and off, sometimes not? What to do with such a center? ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേവി പ്രഭു മഹാരാജിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അമ്പലം ഉണ്ട്, അവിടെ വേണ്ട വിധമുള്ള പൂജാ സമയങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല, വേണ്ട വിധമുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല, ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ വരും ചിലപ്പോൾ വരില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടെ വിഗ്രഹവും ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? And Maharaj said something very powerful. മഹാരാജ് വളരെ ഒരു ശക്തിമത്തായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. You should take the deities and bring them out of the center. ഇവിടുന്ന് ആ വിഗ്രഹം എടുക്കുക, ബാക്കിയുള്ളവരെ പുറത്താക്കുക. And all the other people should stay at home and think about their devotional service. എന്നിട്ട് അവിടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഈ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഭക്തിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിക്കുക. Because it is a great offense to the deities. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ വിഗ്രഹത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അപരാധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. So please, sukham, don't mix up anand with sukham. ഒരിക്കലും സുഖത്തിനെയും ആനന്ദത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണരുത്. Don't come and do devotional service because you feel like doing it. ഒരിക്കൽ ഈ ഭക്തിയുക്ത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഒരു താല്പര്യത്തിന് പുറത്താവരുത്. You should do devotional service even when you don't feel like doing it. നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്യണം. Because you've all taken vows before Srila Prabhupada and your spiritual masters. ഓരോരുത്തരും നമ്മള് പ്രഭുപാദനും ശ്രീല ഗുരു മഹാരാജിന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഓരോരുത്തരും.
Grantaraj Śrīmad-Bhāgavataṁ ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Nitai Gaura Premanande. Are there any questions? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ? Are there any objections? എന്തെങ്കിലും എതിർവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പറയാം. Vaishnav Prabhu, some realizations. You want to ask question? You mentioned that Maharaj told Bhagavata is not as far as our condition. Yes, Prabhu. Regarding your Synonyms, I know 90 95% maybe working. Yeah, actually 100%. 100%. Then their quota or their according to their convenience try to attend Bhagavata. We fix quotas, Prabhu. Because on weekdays everyone is working. So we fix quotas for devotees to come to here and to do the service. You can please. No, bro, I didn't get that Okay. question actually. Prabhu asked this important question. Like, say, Maharaj told us to fix somehow to come for Bhagavatam. So what happens in places where everyone is working? Right? Trivandrum also many people are working. Then how do we come for Bhagavatam? So, Prabhu, Hare Krishna. Vaishnav Prabhu ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം മഹാരാജനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും സെന്റേഴ്സിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല ഡിവോട്ടീസും ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കലി എത്താൻ പറ്റാറില്ല പല സമയങ്ങളിലും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം മഹാരാജനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. I replied, like in Singapore, we have a quota. അദ്ദേഹം അതിന് ഉത്തരം പറയുകയാണ്, സിംഗപ്പൂരിൽ കോട്ട ഉണ്ട്, റോസ്റ്റർ. Whether it is 2 devotees, 5 devotees, they will come. They will hear Bhagavatam, they read Bhagavatam, they discuss Bhagavatam, and then they do their services, then they go to work. അവിടെ Roster. അവിടെ ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ റോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ സേവന ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആര് വന്നാലും ഇല്ലേലും 2 പേരായാലും 4 പേരായാലും അവർ വരിക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, കേൾക്കുക, സേവനം അവർക്ക് എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യും. That is Monday to Friday. അത് തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെയുള്ള രീതിയാണ് ഈ But Saturday and Sunday, if we have no work, then everyone should be at the center. ഈ ശനി ഞായർ എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പല ആൾക്കാർക്കും ജോലി ഉണ്ടാവാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഫുൾ ടൈം ടെമ്പിളിൽ വരണം. And the other thing Prabhu Maharaj told us very particularly is to be very punctual about our deity timings. മഹാരാജ് അവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, നമ്മൾ ഡൈറ്റി സേവ, വിഗ്രഹ സേവ ചെയ്യുന്നതിൽ അതിലും ഈ കൃത്യനിഷ്ഠ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. If Rajbhog is 1 p.m., then Jagannath must have prasad. He must have it at 1 p.m. He cannot have it 1:15, 12:45, 1:30, 2 o'clock. That is not bhakti. That is material thinking. You see the point? It is phalam. It is very fruitive. It is not bhakti. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, നമ്മളെ ഡൈറ്റി സേവയിലെ കൃത്യനിഷ്ഠ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നു, ജഗന്നാഥിന് നമ്മളൊരു ഭോഗാ സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭോഗാ സമയത്ത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് നിവേദിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. അല്ലാതെ ഇന്ന് ഇത്ര മണിക്ക്, നാളെ ഒരു സമയം, മറ്റന്നാൾ ഒരു സമയം, അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലം കാക്ഷിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാവും. അല്ലാതെ ആ പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥിന് വേണ്ടിയിട്ടാവുന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഫലം നമ്മളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. That's why these are all symptoms of a disease. ഇതെല്ലാം രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ്. The disease is you are looking for sukham in devotional service. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സുഖം കാണാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഓരോ പ്രയത്നങ്ങളാണ്. I will do according to my convenience. ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. If it makes me happy, I'll do it. എന്നെ അത് സന്തോഷപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യും. Too much trouble, I won't do it. ഒരുപാട് കഷ്ടതകളാണ് ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. Maharaj used to tell us, for money you are ready to die, but for Krishna you are not ready to die. പണത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കാൻ വരാൻ തയ്യാറാവും, പക്ഷെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലുമേ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. But who is the source of your maintenance? Is it your money? നമ്മളുടെ സംരക്ഷകൻ ആരാണ്? ആ കാശാണോ അല്ല കൃഷ്ണനാണോ? The source of your maintenance is Krishna.
So we should be sacrificing for Krishna rather than anything else in life. But we are not convinced. And that is why we cannot grow. We will be the same people. And then we get bored. Same thing, I'm looking at you, you're looking at me. But we are not growing. We are not growing. Because of sukham, not anand. Anything else, Prabhus? Mataji's? Yes, Prabhu. No, you speak up loud, then he will translate. Hare Krishna. My obeisances, Prabhu. Prabhu, I came 10 minutes late for the class. Please excuse me for No, that's fine. Keep the mic, Prabhu. When I came to Canto, I heard that Prabhuji, your grace was saying, if you can manage your happiness, then you will be able to manage the distress. Something like that I heard from you. So I couldn't understand the context. You want to translate? Yes. It's a good question. പ്രഭു ചോദിച്ച ചോദ്യം അദ്ദേഹം വന്ന് കയറുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം വന്നത്, ഈ ഡിസ്കഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് പ്രഭു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ സുഖത്തെ സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതുപോലെ ദുഃഖത്തിനെയും സഹിച്ചു പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് ഇത് സുഖത്തിനെ എങ്ങനെ സഹിക്കണം? He is not able to understand how to tolerate the sukha. What was being said, Prabhu, is that in material life, generally we are told when sadness comes and difficulties come, you tolerate it, right? Tolerate. But yeah, sorry. No. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ദുഃഖം വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ക്ഷമിക്കാൻ പഠിക്കും. പലപ്പോഴും അതിനെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കാറുണ്ട്. But nobody tells us to tolerate the happiness. പക്ഷെ ഇതുവരെ നമുക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല സുഖത്തെയും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന്. Instead they tell us just go into the happiness. പക്ഷെ എല്ലാരും പറയുന്ന ആ സുഖത്തിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര പോകാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പോകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Only Bhāgavatam is telling us if you become very attached to material happiness, that day all the conditions of distress and difficulty will come. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആ ദിവസം മുതൽ നമ്മളുടെ ദുഃഖവും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ കൂടെ. So that's why you must not only manage the challenges of life, but all those material happiness which is coming, you have to manage that also. Because if you don't manage that, you will get more unhappiness, because that which is coming which looks happy is temporary by nature, and then you will become very sad. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സുഖത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഈ സുഖത്തെ ഇപ്പോൾ സഹിച്ചില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾ വരും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ കയ്യിൽ പോകും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ക്ഷമയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇത് സഹിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ശാശ്വതമല്ല, ഈ സുഖങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല എന്ന ധാരണ ചിന്ത നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തരാകുന്നുമില്ല, നമ്മൾ അതിനെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആകുന്നു. Is that helpful, Prabhu? Yes, Prabhu. So remember, don't just tolerate difficulties. When you're very happy, you have to tolerate the happiness also. But if you are doing devotional service nicely and you're very happy when you're chanting, that happiness is not material happiness. That is anand. You don't have to tolerate that. You should become absorbed in that. Is it all right? Yeah. It's a nice question. Yeah. Simply means ഞാൻ അതിനോട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സുഖങ്ങളെ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കണം. Prabhu, just tolerating the material happiness in the conscious of that this is temporary. Yes. That is the point. That is the point. You tolerate happiness because it is going to go. If you become very attached to it, then you will feel the pain of it. Maharaj told us it's good that everything is temporary in the world. Think about it. It's actually very good. Translate, Prabhu. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഭൗതിക സുഖം നമ്മൾ സഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു വേർഷനാണ്. അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, അതായത് ഈ ഭൗതിക സുഖം ശാശ്വതമല്ല എന്ന ധാരണ നമുക്കുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് ടോളറൻസ് ആകുന്നു. നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആസക്തരാകുന്നില്ല, അറ്റാച്ച്ഡ്. മഹാരാജ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാമേ ടെമ്പററി ആണെന്നുള്ള കോൺഷ്യസ് നമ്മൾ വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഫ്രീ ആവും. Imagine my talk now is permanent. You can't eat. You'll be in difficulty. Luckily it's going to stop now. അദ്ദേഹം പറയാണ്, എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ തുറന്നുകൊണ്ടേ പോയാൽ എന്താവും, നമുക്കാർക്കും പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. One devotee got married and Maharaj asked him, how is your marriage? അപ്പൊ ഒരു ഡിവോട്ടിക്ക് വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ച എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. And he said, Maharaj, it's so good, I wish it will go on forever. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അത്രത്തോളം ഇതിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. Maharaj told him, after 1 year you will tell me I'm very happy, life is temporary. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതേ കാര്യം എന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം. But the other point Maharaj said is, if something is temporary, you will value it more actually. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഈ ക്ഷണികമായ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിലകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. Supposing my association with you now is only 2 days, it is temporary. കാരണം പ്രഭുവിന്റെ നമുക്കുള്ള സംഘം 2 ദിവസമേ നമുക്കുള്ളൂ. But I don't want to take it for granted. പക്ഷെ ഇതിനെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഇതായിട്ട് എടുക്കരുത്, അവസരമായിട്ട് എടുക്കരുത്. Because it is precious, you see. ഇത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. So that is how we cultivate gratitude to Krishna. That whatever that is coming, even for a while it is there, it is coming from him. We should take it as the hand of Krishna. That is why we have to suffer or we have to get something. But ultimately it is his hand. That way we are not caught, but we become free. പ്രഭു പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, പ്രഭുവിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിലകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ 2 ദിവസത്തെ സംഘം മാത്രമേ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റിയും ഇല്ല മുൻഗണനയൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു അവസരമായിട്ടും അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും അതിനകത്തെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ഹാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കാതെ കൃഷ്ണന്റെ കരങ്ങളും അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പീസ്ഫുൾ ആയിരിക്കാൻ പറ്റും. Jai Grantara Śrīmad-Bhāgavataṁ ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gurudev ki Jai. Jai Gaura Premanande. Thank you, Prabhu's Matajis. Should we sing Kirtan for 10 minutes? Yes. Should we do that? Okay, we do Kirtan. I'll sit on the floor. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു സന്മാജീസ്, ഇതിലെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കണം. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് എടുത്ത് പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. പ്ലീസ് ഫർഗീവ് മീ ഓൾസോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.